जय श्री कृष्ण बंधुगण मु सूरज आपण समस्त व्यूअर्स को मोर आध्यात्मिक चैनल आत्मविज्ञान ओडिया को स्वागत जनाऊँगी। ते बंधुगण मु तो रेगुलारली वीडियो अपलोड करूली तेबे गोटे दी मास है टिके मानसिक अशांति कारण वीडियो अपलोड कर पार नी। ते बंधुगण आपण जमी जानती मु जड़े गीता प्रेमी लोक अर्थात गीता पढ़ा बुझा एवं ताको जीवन में प्रयोग करने मु सदाबले चेष्टित आउ यह सहित मोर तो एंता विशेष किसी जॉब ना छोट मोट काम करे तेबे ए यूट्यूब चैनल माध्यम माने मु चाहे जे कि आपण मन सहित आध्यात्मिक आलोचना करने सहित किसी रोजगार मध्य हो पारिबो। तेबे आपण को मु रिक्वेस्ट करी जे आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो गुडी को सुनिया को बुझाव चेष्टा करंतु। मु आपण को किसी ज्ञान दौनी बरम मोर कौन भावना आध्यात्मिकता प्रति श्रीमद् भगवत गीता प्रति भगवान कृष्ण के प्रति मु सही विषय आपण सहित आलोचना जारी रखुची एवं जो मैंने इंटरेस्टेड अछंती से मते कमेंट माध्यम मेसेज माध्यम मते तांकर आध्यात्मिक रुचि विषय आलोचना करियार सुजोग दे पारती। ते बंधुगण आज मु गोटे मुख्य विषय वस्तु उपर आलोचना करिया जाउची जे श्रीमद् भगवत गीता रो प्रभाव मो उपरे किपरि पड़ला केमिति पड़ला। ते बंधुगण आपन कहि रखो चाहिए जे मु इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट रे इंजीनियरिंग करिछि कंप्लीट करिछि एवं जेतबेले मु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करि सारली सेतबेले मु भुवनेश्वर वर्षे रहिली। भुवनेश्वर रहिला परे तापरे मते अनुभव होला जे कि नाही वर्तमान मते घर को जाऊ पड़िबो एवं घरे जाइकरी कि चेष्टा करी जॉब हासिल करिवि। तेबे तले घर को आसिली सेतबेले स्ट्रगल पीरियड चलला अर्थात वर्षे दी वर्ष जाए किसी हेले जॉब मिलला नहीं एवं सांगसाथी माने भी अनेक जॉब फॉब करी सब बाहर बाहर ओडिशा बाहर को बा अन्य स्टेट भिन्न भिन्न कंपनी सब जॉइन कले कि एग्जाम प्रिपरेशन एमटेक जॉइन करेंगे एमती भिन्न भिन्न काम सांग मैंने सब योगदान देले। तो मु फ्रस्ट्रेटेड होती आ सही टाइम रे मो हाथ को श्रीमद् भगवत गीता आसला जहाँकि गीता पेश गोरखपुर बही यही बहीटी श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं ये बही टे मु रैंडमली माने एमतिया सीरियली नुह रैंडमली ताको पढ़िया स्टार्ट कली। तो जो मु पढ़िली मत जमी लगे जे मो भितर अनेक क्वेश्चन थिला जोड़ा कि मु जानी पार नथली एवं तार उत्तर मध्य यही भगवत गीता रे लेखा है। तापर परे मोर धीरे धीरे गीता पढ़िया प्रति रुचि आसला एवं गीता को बुझा ता सहित अन्य आध्यात्मिक सीरियल आध्यात्मिक जिनस गुड़िक जाना बुझा से मु अनेक वर्ष धरी चेष्टा जारी कली एवं एबे मध्य जारी रखी। तेबे श्रीमद् भगवत गीता कौन एवं ताहा आम जीवन में किपरि प्रभाव पकई पार आम समस्त जाचे श्रीमद् भगवत गीता हूँ भगवान श्री मुख निसृत बाणी अर्थात से जोगस्थ हो अर्जुन को माध्यम रे समस्त संसारवासी तथा कलिजुगवासी मानक उपदेश प्रदान करचंती जहाँफल जड़े व्यक्ति संसार बंधन मुक्त हो आध्यात्मिक जगत रे पाद दे पारिबो। तेबे यार तो अनेक अध्याय रही आम जाचे यार 18 अध्याय पर्यंत वर्णना रही। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग विषय रे ता परवर्ती 6 अध्याय ज्ञानयोग विषय रे एवं अंतिम 6 अध्याय भक्तियोग विषय रे भगवान आलोचना करिसंती। तेबे गीतार भिन्न भिन्न जोग विषय रे वर्णना कराई जेपरि कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग ध्यानयोग लययोग हठयोग यह सहित कर्म कर्मफल एवं आमर जीवन मरणर समस्या
ତା ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଆମେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ତ ଏ ସଂସାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ବରଂ ସଂସାରକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ବନେଇଲି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ତମମାନେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଜାଣିଯିବ, ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି ତା'ର ବୃଥା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ବା ନର୍କ ଗଲା, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଗଲା, କି ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଲା, ତା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ମରିଗଲା ସିଏ ଆଉ ସଂସାରରେ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ କି ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ତ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯୁଗ ଭିତରେ କମଜୋର ଯୁଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥାଏ, ବରଂ ଦିନରାତି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାରୀ ଭୋଗ ସୁଖ ଏହି ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନେ ବି ତ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ହିଁ ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ନାଚ ଗୀତ କିପରି ଦୁନିଆରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇ ରହିପାରିବ ସେଇ ପିଛା ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶା କାମନା ନେଇ ତା ପଛରେ ଧାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଫଳ ମିଳେ କ'ଣ? ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସଦାବେଳେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ରହେ, କାରଣ ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଖୋଜିବେ, ଯେତେ ତା ଦେହରୁ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତିକି ଆହୁରି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚାଲିବେ। କାରଣ ଭୋଗର କେବେ ସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତ ଭଗବତ ଗୀତାର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ୟାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫେସଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବଢ଼େଇବି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ମଗ୍ନ ହୋଇ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁ କରିବା ଉଚିତ, କର୍ମ କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବଃ ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ୍ ଅକୁର୍ବତ୍ ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଦିନ ବିତି ସାରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ। ମାନେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବନିକଂ ବ୍ୟୁଢ଼ାଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଢ଼କାରରେ ସଜା ହେଉଥିବା ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ବଚନ କହିଲେ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ କଥା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କିପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ ବାହାରିଛି, ଅନେକ ଲେଖକ, ଗୀତିକାର ତଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭଳି। ଯେପରି ଗୋଟେ କୂଅରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୂଅର ଜଳ କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟି ନିତ୍ୟ ନବୀନ ଲାଗେ। ତେବେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାହାର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ପାରିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିର ରସ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଅଖଣ୍ଡ ରସ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅନନ୍ତ ରସ ନିହିତ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ହେଉଛି ଲୌକିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅଲୌକିକ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆମେ କରିଚାଲୁଥିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଆମକୁ ଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଯିଏ ମୂଳରୁ ଭକ୍ତ ତା ପାଇଁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅତି ସହଜ, ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ କର୍ମ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି ମନେ ହୁଏ? କାହିଁକି ନା ଆମେ କର୍ମ ସହିତ ଫଳର ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ଯେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଫଳ ଚାହେଁ ସେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବନ୍ଧନ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ଗୋଟେ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସୁଖ ହାସିଲ କରୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ହାସିଲ କରୁ। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ହେଉଛି ସୁନାର ଶିକୁଡ଼ି, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଲୁହାର ଶିକୁଡ଼ି। ଶିକୁଡ଼ିର କାମ କ'ଣ? ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିବା, ବନ୍ଧନରେ ପକାଇବା। ସେହିପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁ। ଯେପରି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପତ୍ର ଆସିଲା ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ, ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ଶତ୍ରୁର ଚିଠି ଆସେ ତ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ରୋଧବଶତଃ ବା ନିଜ ମନରେ ଦ୍ୱେଷ ରଖିକିରି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ବେଳେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋଜିସନ୍ ରହେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପୋଜିସନ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥାଟା ସଦାବେଳେ ରହିବା କଥା। ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ହାସିଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେଇ ଶରଣକୁ ଗଲେ ହିଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରି ତା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭଗବତ ଧାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସିଲ କରିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ତାହାର କ'ଣ ଭାବାର୍ଥ, ତାର ଜୀବନରେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇଏରେ କରିପାରିବି। ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ପାରିବି, ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବନେଇ ପାରିବି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜର ବି କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।